Hello, good morning. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to Liakatski Speaking English class. This is your teacher Alam Dalia. Today we have classes with class 1 and 2 from batch number 4. Everyone, welcome to the class. Let's see who has joined with us. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How is everyone Miss. doing today? I'm very happy, Sakat. How are Thank you, you for Miss? joining in the class. How are you, Thank you Miss? for joining the class. I can see here Wasia, Zarif, Ummi Maria, Tasmia, Mamun, Arya, Labiba, Ornima, Hafsa, Hamza, Redita, Joyita, Sanim, Tahmid. Another Tahmid is here. Ridwanul, Abzari, Rehnu Matasnim, Nidhi, Tabassum, or Arun, Rajnundini, Ayman Mia, Fayed Intizar. I can also see here many other students who are already online and joining with us. Thank you everyone for joining in the class today. And I'm really happy to see you all today. Let's see what we have for our lesson today. We are going to our lesson now. Look at the screen, all of you. Everyone can see the screen. Yes, Miss. Okay, that's nice. This is our story for today. Today we will read the story about Grandpa's horse. Grandpa's horse মানে হচ্ছে grandpa মানে দাদু আর horse তো আমরা সবাই চিনি. Our story is about grandpa's horse. I will read the story, then I will explain you the story to all. After doing this one, we will go for the question answer from the same story. After doing that, we have a tongue twister today. Tongue twister is about the sheep. Then we have another one, the jumble sentences. Rearrange the jumble words to form meaningful sentences. Then we have the present, simple present tense, adding s, es, or ies. After doing this one, we have one slide on synonym. Okay. So we are going to start our lesson for today. All of you look at the screen. Is the writing clear to everyone? Our today's story is Yes, Miss. Grandpa's horse. Before starting, I'd like to mute everyone now again. Grandpa lives on a farm. He has many animals on his farm, but he likes his horse the best. His horse is brown with strong legs and a long tail. Grandpa likes to ride on his horse every morning. Then he pats his horse on the back and give him a hug. Okay, now I'm going to explain you. Grandpa lives in a farm. Grandpa একটা ফার্মে থাকে। ফার্ম হচ্ছে এরকম একটা হাউস যেখানে সব অ্যানিমেলস থাকে। অ্যানিমেলস মানে ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস। যেসব অ্যানিমেলস আমরা পালি সেগুলো যেখানে রাখা হয় সেটাকে বলা হয় ফার্ম। কি কি অ্যানিমেল আমরা পুষে থাকি বা পেট হিসাবে রেখে থাকি? ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস লাইক কাউ, বাফেলো, ডগ, বুল, শিপ, গোট, এগুলো আমরা মিটের জন্য বা either we use this for meat or we use this to have the milk. এগুলো আমরা মাংসের জন্য অথবা দুধের জন্য আমরা এই অ্যানিমেল গুলাকে পেলে থাকি। এগুলাকে বলা হয় ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস। ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস এর মধ্যে বিভিন্ন বার্ডও আছে, যেমন ডাক, হেন, এগুলাও ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস এর মধ্যে পড়ে। Grandpa lives in a farm. Grandpa একটা ফার্মে থাকে. He has many animals on his farm. ফার্মের মধ্যে তার অনেক অ্যানিমেল আছে। But he likes his horse the best. কিন্তু গ্র্যান্ডপা ওর হর্স সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে, ওর ঘোড়াগুলো সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। His horse is brown with strong legs and a long tail. ওর হর্সটা দেখতে কিরকম? ব্রাউন কালার, অনেক অনেক শক্ত, ওর পাগুলো অনেক শক্ত এবং ওর লেজটা লম্বা। Grandpa likes to ride on horse every morning. ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা। গ্র্যান্ডপা প্রতিদিন সকালে তার হর্সটা রাইড করতে মানে হর্স চালাতে পছন্দ করে। দেন হি প্যাটস হিজ হর্স অন দ্য ব্যাক অ্যান্ড গিভ হিম এ হাগ।
এবং তখন সে কি করে, প্যাট মানে হচ্ছে আদর করা। আমরা অ্যানিমেলের মাথায় আস্তে আস্তে বাড়ি দেই না হাত দিয়ে, আস্তে আস্তে করে হাত দিয়ে দিয়ে আদর করে, এটাকে বলে প্যাটিং। অ্যানিমেল অনেক সময় অ্যানিমেলের ঘাড়ে যেসব অ্যানিমেলকে আমরা আদর করি বা হু আর গুড ফর আস, আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের পোষা প্রাণী, পোষা বিড়াল বা পোষা কুকুরকে আমরা মাথায় হাত দিয়ে এভাবে আদর করি, এটাকে বলা হয় প্যাটিং, প্যাট করা। দেন হি প্যাটস, তারপর সে কি করে, প্যাটস হিজ হর্স অন দ্য ব্যাক। অন দ্য ব্যাক মানে হচ্ছে পিছনে, হর্সের পিছনে। হর্সটা পেটি মানে কি? প্যাট মানে হচ্ছে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দেয়া, হাত দিয়ে আদর করে বাড়ি দেয়া। He pats his horse on the back and give him a hug. এবং হর্সকে কি করে, হাগ করা মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা, হাগ করা মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা, এবং হর্সটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। These are the new words for today. Now I'd like to tell you to read the story from first to last. সবাই এখন স্টোরিটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত রিড আউট করো। Everyone read the story from first to last. Grandpa's horse. Grandpa leaves farm. He has animals and his farm. But he likes and horse is brown and long tail brown like Grandpa lives in the farm. He has many animals on his farm, but he likes his horse. The best his horse is brown with short legs and long tail. Grandpa likes to ride on his horse every morning, and then he pets his horse on the back and gives him a hug. A hug. His arm is brown and long tail. Grandpa likes to ride. Problem. অসুবিধা আছে? বাবা আচ্ছা ম্যাম, এই যে এখানে প্রথম লাইনে লেখা আছে না GRANDPA, এটার মানে কি? এটা কই যাও? দাদু। গ্র্যান্ডপা মানে হচ্ছে গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডপা মানে হচ্ছে গ্র্যান্ডফাদার। কি? গ্র্যান্ডফাদার, দাদু, দাদু। দাদু? হ্যাঁ, দাদু মানে গ্র্যান্ডপা। ওকে, নাও আমি এখন আবার সবাইকে ওয়ার্ডগুলো এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। আওয়ার ফার্স্ট ওয়ার্ড ওয়াজ গ্র্যান্ডপা। গ্র্যান্ডপা মানে হচ্ছে দাদু। তারপর হচ্ছে ফার্ম। ফার্ম হচ্ছে ওইসব জায়গা যেখানে আমরা আমাদের ডোমেস্টিক অ্যানিমালস রাখি। ডোমেস্টিক অ্যানিমালস মানে হচ্ছে কাউ, গোট, শিপ, বাফেলো, এগুলাকে সব ডোমেস্টিক অ্যানিমাল বলা হয়। যেসব অ্যানিমেল আমরা তাদের মিল্কের জন্য বা মিটের জন্য পুষে থাকি সেগুলাকে বলা হয় ডোমেস্টিক অ্যানিমাল। Next word we have here brown. Brown মানে হচ্ছে বাদামি রং। Brown মানে বাদামি রং। Strong. Strong মানে শক্তিশালী। Ride. Ride মানে কোনো কিছুতে চড়া। Ride on a car মানে গাড়িতে চড়া। Ride on a horse মানে ঘোড়ায় চড়া। Ride on a elephant মানে হাতির পিঠে চড়া। Then he pets. Pets মানে হচ্ছে আদর করা। Then he pets his horse on his back and gives him রাইড মানে কি? which one বলো? হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা। আর কোনো ওয়ার্ড বুঝতে কারো প্রবলেম আছে? আমার একটা আছে। আমার আছে।
মিস পেট অর্থ কি? পেট পেট মানে হচ্ছে আদর করা। পেট না মিস, আমরা পশু পালি না। পশুকে ইংরেজিতে কি বলে? ব্রাউন মানে পশুদেরকে বলা আমরা ওই হয় যে বিড়াল animal। পালি, Right কুকুর মানে পালি কি? না। বলা হয় মিস pet। আর যেসব অ্যানিমেল আমরা মিল্ক বা Animals মিটের বলা জন্য, হয়। মাংসের জন্য বা ওদের দুধের জন্য অথবা ডিমের জন্য পুষি, সেগুলোকে বলা হয় ডোমেস্টিক অ্যানিমালস, গৃহপালিত পশু পাখি। আর ডোমেস্টিক মিস আরেকটা যেখানে আমি আমরা বলতে চাই, গৃহপালিত পশু পাখি রাখি বা Pets ডোমেস্টিক অ্যানিমালস অর্থ রাখি, কি? সেই জায়গাটাকে বলা হয় ফার্ম। ফার্ম হাউস। ফার্ম মানে যেখানে আমাদের গৃহপালিত। মিস সবাইকে মিউট করে দেন। Yes, I কোনো will. আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। Now, anyone has any problem to understand? মিস পেট Yes. মানে কি? মিস মিস আমি একটা বলতে চাই। হ্যাঁ বলো। মিস আমরা পশু পালি না, কুকুর, হ্যাঁ। যেমন বেড়াল পালি, কুকুর পালি, হ্যাঁ, রাইট। এই দুইজন এইটাকে কি এরাও বলে? domestic এগুলো কি animal। ইংরেজিতে? ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, পেট। এদের বলা হয় ডোমেস্টিক অ্যানিমাল, মিস গৃহপালিত পেট পশু। মানে কি? আর এখানে যেই পেটটা, এই পেট মানে হচ্ছে আদর করা। মিস Then আরেকটা pets পেট is কি? horse। ওই পেট ওই পেট পেট। মানে হচ্ছে ওই পেট মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী, আর এই পেট মানে হচ্ছে আদর করা। পেটস ইজ হর্স মানে হর্সকে আদর করে। আমাদের যাদের পেট থাকে, আমরা প্রতিদিন ওর গায়ে হাত বুলাতে পছন্দ করি না। অনেকে দেখা যায় যে আমাদের থ্যাংক ইউ পোষা মিস। প্রাণীটাকে নিয়ে আমরা চুমু দেই, অনেকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করি, অনেকে ওদের লেজে হাত দিতে পছন্দ করি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পেটিং। মিস মানে আমার বাড়িতে পেট আছে আমার। নাইস বাবা। Okay, now I'd like to tell you the words. I'd like to ask you to read the words from here. এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে, আমরা এখন প্র্যাকটিসে চলে যাব। Everyone please raise your hand. All of you raise your hand for doing the practice. সবাই কি ঠিকমতো আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছ সবাই? মিস যে ওকে নিচে লাল চিহ্ন দেওয়া এ সেগুলা। নাম্বার 1, grandpa, GRANDPA, grandpa। সবাই খেয়াল করো, these words are important for you, কারণ এগুলো আমরা নতুন ওয়ার্ড শিখছি এখানে। হ্যাঁ, আমাদের ওয়ার্ডের মিনিং গুলো, প্রনাউন্সিয়েশন গুলো নতুন। সবাই খেয়াল করবে। GRANDPA, grandpa। Now we are here। সেটা আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি। GRANDPA, grandpa। GRANDPA, 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 grandpa. Next one, farm. FARM, 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 farm. Number 3, brown. BROWN, 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 brown. STRONG, 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 strong. রাইড মানে কোনো কিছুতে চড়া। RIDE, রাইড। রাইডিং অন এ হর্স, ঘোড়ায় চড়া। রাইডিং অন অ্যান এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্টে চড়া। রাইডিং অন আ রোলার কোস্টার, রোলার কোস্টারে চড়া। আমরা অনেকে রোলার কোস্টারে চড়েছি না? যখন আমরা ফ্যান্টাসি কিংডমে যাই বা বড় কোনো পার্কে যাই, আমরা দোলনায় চড়ি। মিস আমার রোলার কোস্টারে উঠতে ভয় করে, তাই আমি রোলার কোস্টারে উঠি না। আমি কখনোই উঠিনি আমি। যখন আর ভয় করবে না, তখন রোলার কোস্টারে চড়বে, ঠিক আছে? প্লিজ আমি অনেকবার উঠেছি। রাইড, 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 রাইড। We have a word here. Next word, pet. Pets, 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 উঠি। pets. হাগ, হাগ, পেটস মানে হচ্ছে আদর করা। আমরা আমাদের যে পেট গুলা থাকে, বাসায় যে অ্যানিমেলস গুলা থাকে, ওদেরকে আমরা আদর করি। কিভাবে আদর করি? অনেক সময় আমরা ওদেরকে জড়িয়ে ধরি, ওদেরকে কোলে নেই, ওদেরকে চুমু দেই, ওদের মাথায় ধরে হাত আদর করি, ওদের লেজে ধরতে পছন্দ করি। এগুলাকে বলা হয় পেটস বা আদর করা। নেক্সট ওয়ার্ড উই হ্যাভ হিয়ার হাগ। হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা, ঠিক আছে? হাগ, 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 হাগ। হাগ মানে হচ্ছে জড়িয়ে ধরা। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? এখন আমি একবার করে ওয়ার্ডগুলো পড়ছি। গ্র্যান্ডপা, ফার্ম, ব্রাউন, স্ট্রং, রাইড,
pets hug. সবাই আমার সাথে সাথে বলো, everyone read with me. Grandpa farm brown strong right pets hug. Grandpa farm brown strong right pets hug. Grandpa Well done. এখন আমরা reading another. I would like to ask you, Wasia, tell me first. Wasia, আমাকে বলো, ওয়ার্ড গুলা বলো, একটা একটা করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বলো। Grandpa farm brown strong right pets hug. রাইট, ভেরি গুড ওয়াসিয়া। জয়িতা খান, জয়িতার পরে আমাকে বলবে রেহনুমা তাসমিম, তারপরে হচ্ছে তাহমিদ। জয়িতা, রেহনুমা, তাহমিদ। নাইস, ভেরি ওয়েল ডান। এরপরে হচ্ছে রেহনুমা। Grandpa farm right brown strong hard pets. Nice. Right. Pets hug. Well done. Rehinuma. Rehinuma, can you hear me? Rehinuma, তুমি এক জায়গায় বসো। রেনুমার পরে হচ্ছে তাহমিদ। রেনুমা স্টার্ট। রেনুমা স্টার্ট। Grandpa farm right brown strong pets hug. Well done. That was nice. Tahmid. Tahmid, you are not reading. Okay, তাহমিদের বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে। Now I will come to you later, বাবা। আমি এখন চারজনের নাম বলবো যারা যারা রিড আউট করবে। জারিফ, মামুন, আরিয়া, লাবিবা। জারিফ, মামুন, আরিয়া, লাবিবা। জারিফ, মামুন, আরিয়া, লাবিবা। জারিফ স্টার্ট। Grandpa lives on a farm. এই Grandpa জারিফ শুধু ওয়ার্ডগুলো বলতে হবে। জারিফ, you have to read only the words. Grandpa farm brown strong. Grandpa farm brown strong right. Nice. মামুন, pets right hug. মামুন, আমার একটু মাউসটা দাও তো, আমি হ্যান্ডরাইট একটু ঠিক করে দেই। আগে দিয়ে দিব। মাউসটা দাও না, আমি যে ওই দিক কইরা রাখছি, আমরা দেখা যাইতাছে না। বিস মিউট করে দিয়েছি। মামুন, তুমি আনমিউট করে নাও। মামুন বাবা, আনমিউট yourself. হ্যাঁ, নাও রিড আউট। মিস আমি তাহমিদ, আমি বলবো। হ্যাঁ, তাহমিদ বলো। Grandpa farm brown strong right pets hug. তাহমিদের মোবাইলে ভূত ঢুকেছে। তাহমিদের সাথে সাথে ওর ভূতটাও চিল্লাচ্ছে, এত জোরে শব্দ হচ্ছে। আমি বলি, আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। মামুন, আই থিংক তোমার সাউন্ডে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। মামুন বাবা, লিসেন টু মি, তুমি বের হয়ে আবার ঢুকো, কারণ তুমি যে আমাকে দুইবার পড়া বললে আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? মামুন, তুমি জুম থেকে লিভ করো, আবার ক্লাসে ঢুকো। আমি এখানে আছি, তুমি বের হয়ে আবার ঢুকো ক্লাসে, ঠিক আছে? আস্ক ইউ বাবা, জারিফ, ডিড ইউ রিড? জারিফের পড়া হয়েছে? Yes, miss. লাবিবা, ডিড ইউ রিড? না মিস, লাবিবার আগে লাবিবা স্টার্ট। আমি বলতে চাই। I will ask you one after another. একটু ওয়েট করতে হবে, হ্যাঁ, সবার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। লাবিবা স্টার্ট। Grandpa farm brown strong pets right hug. নাইস লাবিবা। নাও এখন আমি তিনজনের নাম বলবো। হাফসা, হামজা, রিদিতা। হাফসা, হাবিবা, হামজা, রিদিতা। হাফসা, হামজা, রিদিতা। হাফসা স্টার্ট। বলবো। মিস আমি বলবো। হাফসা, হাবিবা। Yes, miss. Grandpa farm brown strong right pets hug.
ফ্যান্টাস্টিক হাফসা। হামজা, তারপর হচ্ছে রিদিতা। Yes, Miss. Grandpa farm ground strong right page hug. নাইস, ওয়েল ডান, ভেরি ওয়েল ডান। রিদিতা, রিদিতার পরে হচ্ছে সানি, আসিফ, মিহেন। ওর নামটা বলতে যে আমার কয়বার যে দাঁত ভাঙে। সানিম, আসিফ, মিহেন। তোমার এত কঠিন নাম কে রেখেছে? Ramar pa. মিহেন, রিড আউট। Ramar pa. Ram. Right. Round. Right. Round. Strong. Right. Pairs hug. ভেরি ওয়েল ডান বাবা। তোমার বাসায় আরেকটা ডিভাইস চলছে কেন? একসাথে দুই ডিভাইস চললে তো ভূতের কত আওয়াজ আসবে। মিস আমি বলি ফাইয়া। উইল আস্ক ইউ, বাবা একটু ওয়েট করো। মিস চারজন চারজন করে নাম বলবো, চারজন একসাথে বলবে, তাহলে আর দেরি হবে না। এখন যে বলবে, নাও আই এম টেলিং দ্য স্টুডেন্টস নেম, উইল রিড আউট নাও। নিধি, শাহির, নিধি, শাহির, আফশিন, আফশিন, নিধি, শাহির, আফশিন, উম্মে মারিয়া। নিধি, শাহির, আফশিন, উম্মে মারিয়া। নিধি, ইউ স্টার্ট। Nidhi, I cannot hear you. Shahir, start. Shahir, Nidhi, তুমি জুম থেকে বের হয়ে আবার ঢুকো। সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে তোমার। মিস গ্র্যান্ডপা থেকে শুরু করব। হ্যাঁ, গ্র্যান্ডপা থেকে। Grandpa lives on a farm. He has many animals on his. ওয়ার্ড বলতে বলতে ওয়ার্ডগুলো বলতে হবে। হ্যাঁ, ওয়ার্ডগুলো, only the words, underline words. Okay, Miss. Grandpa farm brown I want to say. starting. Miss এটা starting না? Strong, strong. Strong right and how? Right. শাহিরের পরে কে ছিল? টিচার ফার্ম মানে কি? Which one, বাবা? ফার্ম। স্পেলিংটা বলো আমাকে। FARM। ম্যাম ফার্ম মানে কি? ফার্ম মানে হচ্ছে যেখানে অ্যানিমেল রাখা হয়, পেট অ্যানিমেল রাখে, যেখানে ডোমেস্টিক অ্যানিমেল রাখে। কাউ, শিপ, গোট, বাফেলো, ডগ, এগুলা যেখানে রাখা হয়, অনেক বড় একটা জায়গা থাকে, সেটাকে বলা হয় ফার্ম। Miss, I want to say. উইল আস্ক ইউ, বাবা। আফশিন রামিন, আফশিন স্টার্ট। আফশিন রামিন, Yes, Miss. রিড দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস। আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডগুলো বলবে। Okay, Miss. Grandpa farm brown strong right pet hug. Well done, Afshin. Now I am going to another students for the question answers. Everyone look at the screen. সবাই খেয়াল করো, আমরা এখন question answer এ চলে যাচ্ছি। Number 1, where does grandpa live? Grandpa কোথায় থাকে? আমাদের প্রথম কোশ্চেনে বলা আছে where does grandpa live, মানে grandpa কোথায় থাকে। আমি বলি Number 1 question, what can be the answer? Grandpa lives in a farm. Grandpa lives on a farm. Grandpa Number lives 2, on we a are going to farm. number 2 now. What does grandpa like best? Grandpa he He likes likes his horse the best. Grandpa তার ঘোড়াটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। Number 3, when does grandpa ride on the horse? Grandpa কখন ঘোড়ায় চড়ে? Grandpa likes to ride on his horse. Now we are going to number 4. When does grandpa like the same question? এটা একই ছিল, ঠিক আছে? Okay. Grandpa likes
Right. Okay. Now we are in number 4. This describe grandpa's house. Grandpaর হাউসটা কিরকম? গ্র্যান্ডপার হাউসটা কিরকম? দেখো এখানে বলা আছে। আচ্ছা, Grandpa's house আমি বলছি describe grandpa's horse. গ্র্যান্ডপার হর্সটাকে describe করো। হর্সটা দেখতে কিরকম? Describe grandpa's horse. হর্সটা দেখতে কিরকম ছিল? কে বলতে পারবে আমাকে? brown color. And a long tail. Number 4. সবাইকে মিউট করে দেন। I'm asking one after another. যাকে জিজ্ঞেস করেছি শুধু সে বলবে, অন্য কেউ বলবে না। ইবানুল, Yes, miss. Baba, tell me number 4. Okay, miss. His horse is brown with strong legs and a long tail. Very good. That was nice. একদম right answer ছিল। মামুন, Mamun, is your sound okay now? Mamun, can you tell me number 1? Mamun. Miss, Now I will I want to say Tahmid. Arif, will ask you, Baba, একটু wait করো, মিস জিজ্ঞেস করবো। Arif, tell me number 1. Arif, number 1. Can you hear me? Arif, এদিক ওদিক তাকালে হবে না, আকাশ বাতাস দেখলে হবে না, ক্লাসে বসে, ক্লাসে মনোযোগ দিতে হবে। You have to pay attention in the class. You are giving your precious time to the class, so you have to pay attention in the class. তুমি যদি ডানে বায়ে তাকাও, আকাশ দেখো, বাতাস দেখো, তাহলে কিন্তু ক্লাসে এসে লাভ নাই। ক্লাসে পড়া খেয়াল করে শুনতে হবে। আরিফ, টেল মি নাম্বার 1. আমি কিন্তু অলরেডি নাম্বার 1টা আন্ডারলাইন করেছি, সবাইকে বলেছি। আমাকে এখন নাম্বার 1 এর কোশ্চেনে অ্যান্সার দাও। টেল মি নাম্বার 1. Abzari, tell me number 1. Abzari. Miss, I want to say. Abzari Hawk, number 1. Nice. Grandpa lives on a farm. Rajnandini. Miss, can I say? Number 2. Rajnandini, number 2. Rajnandini, unmute yourself, then tell me. Unmute kore now. Rajnandini, number 2. He likes his house the best. রাজনন্দিনী, তুমি হাউস কোথায় পেলে? হাউস এন্ড হর্স দুইটা কি একই জিনিস? Sorry, miss. It's okay, I Miss, understood. I want to say. আমি জানি যে তুমি ইচ্ছে করে ভুল করনি, বাই মিস্টেক এটা হয়ে গেছে। We all can understand. হর্স, হ্যাঁ, পড়ার সময় খেয়াল করে পড়তে হবে কি লেখা আছে। Now, Miss, I want to say Tahmid. Miss, I want to say. Number 3. Tamid, number 3. Tahmid, number 3. Yes, Miss. Grandpa likes to ride on his horse every morning. Well done. That was nice. Thank you very much, Baba. Miss, I want to say. I am Ayman. Fayad Intisar, number 4.
Okay. D D E S C Describe. R. Describe. মানে বলো। Describe. গ্র্যান্ডপাস হর্স। গ্র্যান্ডপার হর্সটা কিরকম সেটা তোমাকে বলতে বলেছে। নাও টেল মি দ্য অ্যান্সার। Miss, I want to say. ফায়াদ, ইন্তেজার, টেল মি দ্য অ্যান্সার অফ নাম্বার 4. Miss, I will answer me number 25. To ride. I want to say. Did you hear me properly? ফায়াজ, ইন্তেজার। ফায়াজ, এখানে কোশ্চেনে বলা আছে ডেসক্রাইব গ্র্যান্ডপাস হর্স, মানে দাদুর ঘোড়াটা কিরকম সেটা তুমি ডেসক্রাইব করো, বুঝিয়ে বলো। ডেসক্রাইব করা মানে হচ্ছে কোনো কিছু বর্ণনা করা। His horse is brown with strong legs and a long tail. Nice, that was the right answer. Question না বুঝলে অবশ্যই মিসকে জিজ্ঞেস করবে যে মিস I couldn't understand the question. ঠিক আছে? Miss, Is I it- want to say I am Ayman. We'll ask you, Ayman, you will tell me number 2. Ayman, tell me number 2. What does grandpa like best? He likes his horse the best. Very good. Now I will go to another students. আমি কিন্তু যাদেরকে একটু আগে ওয়ার্ড জিজ্ঞেস করেছি তাদের কিন্তু আমি কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করছি না। ওকে? Aaron, tell me number 3. When does grandpa ride on the horse? আপনি আমাকে ওয়ার্ড ধরেননি। Grandpa rides in his horse in the morning. Well done. That was the right answer. Muid সাহেব কি আছেন? আজকে আপনি 6119 কেন দিয়েছেন? নাম্বার কি 6119 কি? Muid, okay, Muid, you will tell me number 4. Okay. Grandpa's horse is brown with curly legs and a long tail. Very good. তোমার সামনে এটা কি স্পিকার? Muid, Yes, miss. এই যে আমার সামনে একটা রেড কালারের আছে, এই দেখো, দেখা যাচ্ছে? ও মাই গড, এই যে এটা কিন্তু স্পিকার না, এটা দেখতে তোমারটার মতোই। আমি ভেবেছি তোমার সামনে কোনো মগ আছে। তুমি আজকে স্পিকার নিয়ে রেডি কেন? টাং টুইস্টার করার জন্য? Yes, miss. লুক এট হিম, ও বড় একটা স্পিকার নিয়ে আসছে টাং টুইস্টারে পার্টিসিপেট করার জন্য। Nice, very intelligent, and he's a smart boy. Okay, now all of you, আমরা এখন পরের স্লাইডে চলে যাব। ঠিক আছে, আমাদের এই রাউন্ডটা শেষ। আমরা এখন পরের স্লাইডে যাচ্ছি। এই স্লাইডে আমাদের তোমাদের আরেকজন মিস এখন তোমাদেরকে করাবে। এখন আছে rearranging the jumbled words to form meaningful sentences. এখন তোমাদেরকে এটা করাবে। Back after her. Zebra. Play on the neighborhood. Play on. Hello everyone. Play on paper. Assalamualaikum. Assalamualaikum, miss. Miss একটু কাজে গিয়েছে, এই স্লাইডটা Never do. বুঝা যাচ্ছে? বুঝতে পারছো? ঠিক আছে। Yes, miss. তাহলে এখানে কি লেখা আছে? Rearrange the jumbled words to form meaningful sentences. মানে এখানে কিছু সেন্টেন্সেস আছে যেগুলো এলোমেলো করে আস্তে শোনা যাচ্ছে। ফার্স্টটা দেখো কি আছে? Play on never the road. সেন্টেন্সটা কি ঠিক আছে? ঠিক আছে? নেই, রাইট? কথা বলছো না কেন? কথা বলছো না?
শোনা যাচ্ছে সবাই? বাবা, এই যে এখানে কে আছে? সানিম আছে, তাসমিয়া, তামিদ, শুনতে পাচ্ছো? Yes, miss. All Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে আমরা ফার্স্টটায় যাই। ফার্স্টটা হচ্ছে প্লে অন নেভার দ্য রোড। এটা কি আমরা বলতে পারবো? এটা ঠিকটা কি হতে পারে? কেউ কি বলতে পারবো? I cannot move. Play on the road. Play on the road. কে বলেছে? ফার্স্টে কে বললো? Play on the road. নাম কি বাবা তোমার? Is play never on the road. They never on the road. না, আচ্ছা রিদওয়ানু আমাকে আবার অ্যানসার করছো বাবা। Play on the road. আচ্ছা অন দ্য রোড। Never on the road. হ্যাঁ, এটার অ্যানসার হচ্ছে নেভার Never play on the road. নেভার প্লে Miss play মানে ভুল হয়েছে। রোড। ঠিক আছে? Yes, miss. আচ্ছা, নেভার প্লে অন দ্য রোড, এটার অ্যানসার হলো ফার্স্টেরটা। আচ্ছা, সেকেন্ডটা কি আছে? ক্রস রোড অলওয়েজ অন দ্য জিব্রা ক্রসিং। আমরা কি সবাই জিব্রা ক্রসিং চিনি? Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, Yes, miss. ক্রসিং ডে আমরা সবসময় ক্রস Black and white যে জায়গা সেটা হলো zebra crossing. এই তো পারফেক্ট। ঠিক আছে, সবসময় আমরা ওটা দিয়ে ক্রস করব, আর যেই যাই করুক আমরা ওটা দিয়েই ক্রস করব ফর আওয়ার সেফটি, রাইট? আচ্ছা, Always. এটার অ্যানসার কে বলতে পারবে আমাকে? Always cross the road. Always cross the road. Cross the road. The zebra crossing. Always road. Miss আমি ভালো বলতে পারবো। এই দু নাম্বারটা আমি রিদওয়ানুল। আরিয়া, আরিয়া বাবা। মিস আমি বলতে পারবো, আমি রিদওয়ানুল। আচ্ছা, রিদওয়ানুল তো একটা বলেছে, আর কে আছে এখানে? তামিদ। তামিদ বাবা, তুমি বলতে পারবে এটা নাম্বার? মিস আমি 1 নাম্বারটা বলিনি। হ্যাঁ, না ওটা আমি কত নাম্বার বলবো? আমাকে একটু তুমি 2 নাম্বারটা বলবে বাবা। 2 নাম্বারটা কি হবে? The zebra always on crossing the road. তামিদ বলবে আমাকে, জাস্ট তামিদ বলবে। মিস আমি তাহমিদ, আমি কত নাম্বার বলবো? আবার তুমি আমাকে নাম্বার 2টা বলবে। এটা কি হবে বলো তো? সেন্টেন্সটা বুঝতে হবে। Road on the zebra crossing always cross. Always cross. Always cross zebra crossing on road. না, এটা হবে always cross the road on the zebra crossing. Always The zebra always on crossing the road. এটা হবে আমরা সব zebra crossing এ রোড ক্রস করব, তাহলে cross crossing always cross the road. the road Cross the on the zebra crossing. হ্যাঁ, ঠিক আছে? অ্যানসার দেখা যাচ্ছে সবাই? always ওই দেখো Yes, miss. ওকে, পারফেক্ট। Always cross always cross the road on the on the zebra crossing. zebra crossing. Road always cross the road on the zebra crossing. The big is a footpath only on the one with the telling footpath always Only on the footpath. নিচে চলে যাব। stop only on আচ্ছা, নাম্বার 3 কি আছে? ফুটপাথ অনলি অন ওয়াক দা। এটার অ্যানসার আমাকে I want to say. ইন্তিসার বাবা। Miss, I want to say. Means Okay, the Baba, তুমি- footpath only walk What's your the name? footpath only on walk.
Walk on the footpath only on Walk walk. only on the footpath. The footpath only on walk. Walk only on the footpath. Only on walk. The footpath only on walk. One walk. The footpath. The footpath. ইন্তিসার বাবা, The ইন্তিসার বাবা, footpath only on walk. আচ্ছা ফাইয়াদ বাবা শুনতে পাচ্ছো? Yes, miss. আচ্ছা তুমি আমাকে নাম্বার 3 টার অ্যানসার দিতে পারবে বাবা? Rita. হ্যাঁ নাম্বার 3 কি হবে এটা? Football on বাস wall. Miss, আমি পারবো। আচ্ছা আমি আগে ফাইয়াদেরটা শুনে নিই। পারবো। আচ্ছা ফাইয়াদকে জিজ্ঞেস করছি, আগে একটু শুনে নিই ফাইয়াদ বলছে। আমি পারবো। Ball only. পারবে না বাবা তুমি? Walk on only the foot. Wall. The road. The footpath only on walk. এটা কি গুছিয়ে হলো বাবা? Only one. হলো না? Walk only on the footpath. Walk only on the Only the walk. the footpath. Only walk on the footpath. কি হবে? ওয়াক Walk only on the footpath. এটা হবে ওয়াক অন দ্য footpath. পাথ অনলি। ঠিক আছে, ওয়াক অন দ্য ফুটপাথ অনলি। Okay, miss. তারপর হচ্ছে নাম্বার 4 বাস স্টপ স্ট্যান্ড কিউ এ ইন অ্যাট দ্য। কিউ কি আমরা জানি? কিউ মানে কি? এই ওয়ার্ডটার মানে আমরা জানি? Nah. No, miss. কিউ আমরা কিউ উচ্চারণ করি না? পি কিউ আর, পাকা ওই এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিউ হবে। ঠিক আছে, কিউ ইউ ই ইউ ই, এটা হচ্ছে কিউ। এটা মানে হচ্ছে লাইন। কিউ মানে হচ্ছে লাইন। আমরা লাইনে দাঁড়াই না? আমরা কিছু কিনতে গেলে অনেক মানুষ থাকে, তখন আমরা একটা লাইনে দাঁড়াই, রাইট বাবা? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Right, miss. ঠিক আছে, তাহলে কিউ মানে হচ্ছে লাইন। বুঝা গিয়েছে কিউ এর মিনিং? The queue in at a bus stop. The queue. The queue নিধি The queue stand in at a bus stop. নিধি তুমি বলো বাবা, এটা অ্যানসার কি হবে? কোথায় গেল তুমি? The queue stand আমাকে a জাস্ট bus. অ্যানসার দিবে। নিধি কোথায় গেল? I don't know. নিধি তোমাকে নিজেকে একটু আনমিউট কর বাবা। টিচার আমি করেছি। করেছো? আচ্ছা এখন বলো নাম্বার 4টা কি হবে? The queue bus stop in at আচ্ছা এটা কি হবে? বাস স্টপ স্ট্যান্ড Stand in at a bus stop. The queue stand in at a bus stop. stand at the stand in a queue at the bus stop. the bus stop। ঠিক আছে, stand in a queue at the bus Please আপনি stop লেখেননি। ঠিক আছে? এই আপনি লিখেছিলেন টপ।
হ্যাঁ এখন এই যে ঠিক করে দিয়েছি stand in a queue at the bus stop alright আর কিউ মানে আমরা বুঝেছি কিউ মানে কি ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সটটা আমরা যাচ্ছি নেক্সটটা হচ্ছে kills thrills speed but এটার অ্যানসার আমাকে দিবে কে দিবে দেখো মিস আমি হ্যাঁ মিস আমি কে বাবা তোমার নামটা আমাকে একটু বলো বাবা তোমার নামটা কি কে বলতে চাচ্ছো আচ্ছা আমাকে হামজা বাবা তুমি বলতে পারবে Yes, miss. আচ্ছা এটা কি হবে বাবা এটার অ্যানসার বাবা এটার অ্যানসার কি হবে Speed thrills, kills, পারফেক্ট আমি রিদওয়ানুল আমি লগ আউট হয়ে গেছিলাম আচ্ছা সমস্যা নেই বাবা আবার আমরা এই অ্যানসার গুলো পড়বো সমস্যা নেই তাহলে এটার অ্যানসার হচ্ছে স্পিড thrills, but kills. রাইট আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আবার একটু রিভিউ করি ফার্স্ট সেটটা কি হবে নেভার প্লে অন দ্য রোড ঠিক আছে আমার সাথে সাথে তিনবার করে সবাই বলবে নেভার প্লে অন দ্য রোড সবাই হ্যান্ড রেজ করে বলি নেভার প্লে অন দ্য রোড নেভার প্লে অন দ্য রোড নেভার প্লে অন দ্য রোড তারপর নেক্সট হচ্ছে always cross the road on the zebra crossing always cross the road on the zebra crossing always cross the road on the zebra crossing মানে কি zebra crossing ম্যাডাম এর অর্থ কি একটু বলবেন জি কি পারবো মিস সবগুলো অর্থ বাংলা সবগুলোর অর্থ আচ্ছা বাংলায় বলে দিচ্ছি আমি zebra crossing এর meaning বলে দিই আচ্ছা না মিস আপনার সাউন্ড আসছে না আচ্ছা মিস আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ বাবা বলছি এই যে অ্যানসার গুলো আমি লিখে দিচ্ছি আবার ঠিক আছে কে যেন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল জিব্রা ক্রসিং ফ্রি এটা হচ্ছে যে আমরা যখন রাস্তায় যাই দেখি না অনেক সময় এরকম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট স্ট্রাইপস থাকে যে রাস্তায় লাইন টানা থাকে মিস আমি জেব্রা ক্রসিং দেখেছি আইডিয়াল স্কুলের সামনে হ্যাঁ মিস আমাদেরকে বাংলা বুঝিয়ে দেন বাংলাতে বাংলায় বুঝাই দিব বাংলায় আইডিয়াল স্কুলের সামনে জেব্রা ক্রসিং আছে হ্যাঁ সব স্কুলের সামনে আস্তে আস্তে মিস আইডিয়াল স্কুলে আমিও পড়ি না স্যার মিস আমিও পড়ি ইংলিশ ভার্সন ক্লাস 2 আচ্ছা বাবা তোমরা দেখো তোমরা রিডিং করতে থাকো আমি যে অ্যানসার লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট সেটটা কি রিডিং করতে থাকো নেভার প্লে অন দ্য রোড বলো বাবা তোমরা মুখে মুখে never play on the road
always যে আমরা কখনো রাস্তায় খেলবো না, এই যখন গাড়ি ঘোড়া চলবে রাস্তায় আর যখন আমরা খেলবো তখন আমরা যাতে সেফলি খেলি, ঠিক আছে? সো নেভার প্লে অন দ্য রোড। নাম্বার 2 হচ্ছে অলওয়েজ ক্রস দ্য রোড অন দ্য জেব্রা ক্রসিং। গাড়ি থাকে আর আমার বাসার পাশে একটা মাঠ আছে, ওইখানে আমরা বিকালে খেলতে যাই। এই তো ভেরি গুড, আমরা ওই মাঠে খেলবো, সেফ জায়গায় খেলবো। আচ্ছা সেকেন্ডটা পড়ো বাবা, অলওয়েজ ক্রস দ্য রোড অন দ্য জেব্রা ক্রসিং, তিনবার করে বলো আমাকে। Always cross the road on the zebra crossing. Always cross the road on the zebra crossing. Always cross the road. Always cross. Always cross the. Always cross the road on the zebra crossing. Always cross the road on the zebra. এই তো পারফেক্ট। এবার আমরা পরেরটায় যাব, ওয়াক অন দ্য ফুটপাথ অনলি। walk on the footpath only, 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 walk on the footpath only. Next up, stand in a queue at the bus stop. 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 Queue at the bus stop. Stand in a queue at the bus stop. The last one, speed thrills but kills. 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 এই তো Speed perfect. thrills but kills. ঠিক আছে, আমি এই যে এগুলো অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখানে অ্যান্সার লিখে দাও। অলরাইট, এই যে নিচে নিচে অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি মিস। আচ্ছা, কার কোনো প্রবলেম আছে বাবা এগুলোয়? অলরাইট, ঠিক আছে, আসবে তাহলে তোমরা নেক্সট স্লাইড কন্টিনিউ করবে। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ফর কোঅপারেটিং বাবা, তোমরা ইয়ে করো আর এটা প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? Okay, miss. ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই বাই। Bye, miss. Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum miss. Bye miss. Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum, miss. Bye. Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum, miss. Bye, bye, miss. Miss, I am going to the washroom. ওকে গো। তোমাদের আজকে স্কুলের মতো মনে হচ্ছে? একজন মিস যাচ্ছে, একজন মিস আসছে। স্কুলে আমরা একজন টিচার যায়, একজন টিচার আসে। Yes miss, আমার এমনই লাগছে। ওকে, তাড়াতাড়ি এসে গেল। মজা না? একজন টিচার গেলে আবার আরেকজন টিচার ক্লাস দিলে। ওকে, আমরা এখন আরেকটা গ্রামার পার্ট করে তারপর আমরা টাং টুইস্টারে যাই, ঠিক আছে? টাং টুইস্টার, you want to do the টাং টুইস্টার? আমরা আরেকটা ছোট স্লাইড করে তারপর টাং টুইস্টার যাব, ঠিক আছে? All of you look at the screen. Now the slide we are going to do is all about the synonyms. Synonyms মানে হচ্ছে একই রকম শব্দ। Synonym মানে কি? একই অর্থের শব্দ, যেসব শব্দের অর্থ একই রকম হয় তাদেরকে বলা হয়
সিনোনিম বাংলায় বলা হয় সমার্থক শব্দ, মানে দুইটা শব্দের অর্থ যদি একই হয় সিনোনিম। যেমন ধরো আনহ্যাপি, হ্যাপির অপোজিট হচ্ছে আনহ্যাপি, আনহ্যাপি মানে হচ্ছে মন খারাপ। সিনোনিম মানে কি? সিনোনিম মানে হচ্ছে দুইটা শব্দের অর্থ যখন একই হয় তখন তাকে সিনোনিম বলা হয়। যেমন দা বয় মুহিদ ইজ আনহ্যাপি, মুহিদের মন খারাপ। মুহিদ এই মুহূর্তে মন খারাপ কেন হয়েছে? কারণ ওর মা ওকে জোরে বকা দিয়েছে। যদি আমি জানি মুহিদের আম্মা মুহিদকে জোরে বকা দেয় নাই, কিন্তু আমি জাস্ট এক্সাম্পল, ফর জাস্ট এক্সাম্পল আই এম টেলিং ইউ মুহিদ ইজ আনহ্যাপি। আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি মুহিদ ইজ স্যাড। স্যাড মানে হচ্ছে আনহ্যাপি। এই যে আমি বলছি মুহিদ ইজ আনহ্যাপি, আবার বলছি মুহিদ ইজ স্যাড, দুইটা সেন্টেন্সের মিনিং কিন্তু একই, দুইটার অর্থ একই। ঠিক আছে, এটাকেই বলা হয় সিনোনিমস। একই দুইটা শব্দের অর্থ যখন এক হয় তখন তাদেরকে সিনোনিম বলা হয়। আমি বলছি তাসমিয়া ইজ চেয়ারফুল, তাসমিয়া খুব হাসি খুশি, ওর মন খুব ভালো। তাসমিয়া ইজ চেয়ারফুল। তাসমিয়া ইজ জয়ফুল, জয়ফুল মানে হচ্ছে খুব আনন্দ করছে, চেয়ারফুল মানেও খুব আনন্দ করা। তাহলে দুইটা শব্দের অর্থ কিন্তু একই। এই চেয়ারফুল এবং জয়ফুল এই দুইটা শব্দ হচ্ছে সিনোনিমস। সিনোনিম মানে হচ্ছে দুইটা শব্দের অর্থ যখন একই হয় তখন সেই দুইটাকে সিনোনিম বলে। আই স আ লিটল ক্যাট, আমি একটা ছোট বিড়াল দেখেছি। আই স আ স্মল ক্যাট, লিটল মানে লিটল ক্যাট মানে ছোট বিড়াল, স্মল ক্যাট মানে হচ্ছে ছোট বিড়াল। এখানে লিটল এবং স্মল দুইটাই হচ্ছে সিনোনিমস। উই হ্যাভ আ লার্জ টেবিল, আমাদের বড় একটা টেবিল আছে। উই হ্যাভ এ বিগ টেবিল, আমরা কখনো লার্জ বলছি কখনো বিগ বলছি, দুইটাই কিন্তু সিনোনিমস। লার্জ এবং বিগ দুইটাই সিনোনিম। ঠিক আছে, এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব, তারপরে আমরা টাং টুইস্টারে চলে যাব। নাও all of সেটা you আমি look at the বুঝতেছি না, screen. আমার কাছে বড় একটি টেবিল আছে। হ্যাঁ, নাম্বার 1, Dina was Please, I glad. can't understand. Dina was glad because she could not go to the birthday party. Dina গ্লাম হয়েছিল, Dina বার্থডে পার্টিতে যেতে পারেনি। গ্লাম, গ্লাম মানে হচ্ছে স্যাড হয়ে যাওয়া। এখানে দেখো চারটা ওয়ার্ড আছে, এটার সঙ্গে ম্যাচিং ওয়ার্ড আছে চারটা। এখান থেকে আমরা একটা ওয়ার্ড I want to go to washroom. এখানে ওকে ইউ ক্যান গো টু দ্য ওয়াশরুম। আমরা রাইট ওয়ার্ড বসাচ্ছি স্যাড। Dina was sad, glum, তার মানে হচ্ছে Dina was sad because she could not go to the birthday party. ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা রাইট ওয়ার্ড বসাচ্ছি। এখানে রাইট ওয়ার্ড হচ্ছে sad, বাকি ওয়ার্ড গুলা সব আমরা এখান থেকে তুলে দিচ্ছি। গ্লামের অপোজিট হচ্ছে sad. Now next one, a little mouse ran under the kitchen table. এখানে চারটা ওয়ার্ড আছে, এর মধ্যে কোনটা হবে? লিটল এর সিনোনিম কোনটা হতে পারে বলো তো? টাইনি, রাইট। কে বলেছে Tiny. টাইনি? Tiny. টাইনি, রাইট। Yes, miss. ওকে, তাহলে এটা কি হবে? Tiny. 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 হয়ে যাবে টাইনি। Then we will tell here a tiny mouse ran under the kitchen table. We are going to number 3. Curly was sleepy because she stayed up last night. এখানে sleepy, Tired. tired, right? Tired. Tired ছিল, Tired. জেগে ছিল। অনেক সময় হয় না, যদি আবার এক্সামের সময় সকালবেলা, এই স্লিপি মানে হচ্ছে টায়ার্ড। আমরা কিন্তু এখানে স্লিপি কখনো বলছি না, আমরা কি ওয়ার্ড দিচ্ছি? আমরা দিচ্ছি যেটা হচ্ছে টায়ার্ড। Again, I am going to mute you all. Number 4. Music. Jack found a small rock on the playground. Music. The rock হচ্ছে playground
পাওয়া যায়? Miss Music. সবাইকে unmute করেন। মিস সবাইকে mute করেন। রং Music. সবাইকে mute করেন। মিউজিক কেন হবে? প্লেগ্রাউন্ড মানে খেলার জায়গা। খেলার জায়গায় কি মিউজিক পাওয়া যায়? খেলার জায়গায় পাওয়া যায় পাথর। ওখানে অনেক ধুলাবালু থাকে, ওখানে পাথর থাকতে পারে, মিউজিক তো পাবে না ওখানে। Miss Ball. স্মল রক। রক মিস মানে আমি হচ্ছে বলেছি ওখানে স্টোন আর সবাই খালি stone। মিউজিক বলেছে। রক মানে হচ্ছে আমি বলেছি স্টোন। now what we will do, আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যেই ওয়ার্ডগুলা আগের দেওয়া ছিল সেই ওয়ার্ডগুলাকে বাদ দিয়ে আমরা বলবো। মানে আন্ডারলাইন করা যে ওয়ার্ডগুলা আছে সেই ওয়ার্ডগুলাকে আমরা বাদ দিয়ে শুধু অ্যানসারটা বলবো। তাহলে আমরা কিভাবে বলবো? how should we reply now, how should we give the answer now? Dina was sad because she could not go to the birthday party. আমি একজন একজন করে কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করব। Everyone look at the screen. Dina was sad because she could not go to the birthday party. A tiny mouse ran under the kitchen table. Carly was sleepy because she stayed up late last night. Jack found a small stone. Oh, আমি এখানে small এ দিয়েছি. It should be on the rock. Is it clear everyone? Is it clear to everyone? সবাই কি বুঝতে পারছো? Yes, miss. Okay, now Hamza, you tell me number 1. Hamza number 1. Afshin number 2. Hamza 1, Afshin 2. Tina was sad because she could not go to the birthday party. Nice, Hamza. Afshin Thank number you, miss. 1. Afshin number 1. A tiny mouse ran under the kitchen table. 1 বলেছি, 2 এর answer দিয়েছে, no problem. Orunima number 1. Orunima number 1. Yes, miss. Miss Tahmid. A tiny mouse. Orunima number 1. Dina was sad. Tina was sad. Miss, আমি 1 নাম্বারটা বল। Because she could not But she did not go eat the birthday party. birthday party. দিনা কেন স্যাড ছিল? কারণ সে জন্মদিনের পার্টিতে যেতে পারি। নাম্বার 1 এর মিনিং হচ্ছে দিনা জন্মদিনের পার্টিতে যেতে পারেনি, এই কারণে সে স্যাড ছিল। ওকে, নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 2. A tiny mouse ran under the kitchen table. রান্নাঘরের টেবিলের নিচে দিয়ে একটা ছোট ইঁদুর দৌড় দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক আছে? তাসমিয়া টেল মি নাম্বার 2. তাসমিয়া নাম্বার 2. A tiny mouse ran under the kitchen table. Nice. Can you tell me the meaning of the sentence? Miss, I want to tell Tahmid. Okay, now I want to say 1 number. we'll ask you one after another. সবাইকে জিজ্ঞেস করব, একটু ওয়েট করতে হবে, ঠিক আছে? Arya, tell me number 3. Carly. Arya number 3. Carly. Carly was scared because she stayed Stayed up late last night. last night. এই সেন্টেন্সটার মানে হচ্ছে কার্লি কালকে রাত জেগেছিল, এই জন্য সে টায়ার্ড ছিল। কার্লি কালকে রাত জেগেছিল, এই জন্য সে টায়ার্ড ছিল। ওকে, নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 4. লাবিবা, টেল মি নাম্বার 4. Jack found a small stall on the playground. Nice.
এই সেন্টেন্সটার মিনিং কি? সেন্টেন্সের মানে হচ্ছে জ্যাক প্লেগ্রাউন্ডে একটা ছোট পাথর খুঁজে পেয়েছিল। জ্যাক প্লেগ্রাউন্ডে একটা ছোট পাথর খুঁজে পেয়েছিল। জ্যাক ফাউন্ড আ স্মল স্টোন অন দা প্লেগ্রাউন্ড। আর কারো কোনো মিনিং বুঝতে অসুবিধা আছে? Anyone has any problem to understand any meaning or any word? Ayman, Mia, Ayman. Ayman, number 4. Okay, Miss. Jack found a small stone on the playground. Very good. Tahmid, number 2. Tahmid, number 2. Tahmid, number 2. Yes, miss. A tiny mouse ran under. Yes, miss. A tiny mouse ran under the kitchen table. Fantastic. Now I will go to Afshin Ramin. Afshin Ramin, number 4. যে বলেছে টেবিল ওইটা ভুল, কারণ এটা হবে টেবল। Afshin Ramin, number 2. Sorry, number 4. Afshin, can you hear me? Shahid, tell me number 4. Shahid, number 4. Shahid, number 4. Yes, Miss. মিস আমি একটু ওয়াশরুমে ছিলাম তো এইজন্য বলতে পারিনি। Okay, Shahid, can you tell me now? এখন বলতে পারবে number 4? মিস বলতে পারবো। হ্যাঁ, tell me number 4. Jack found a small stone on the playground. Playground. Nice. Found a small stone on the playground. Okay, it was very good. Now we are going to our মিস next প্লেগ্রাউন্ড না class. প্লেগ্রাউন্ড হবে মিস। Playground. ওর সাউন্ডের জন্য এরকম শোনা যাচ্ছে, সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল। Okay, now dear students, I want to. dear students, look at, okay, who wants to say? কে বলতে যাচ্ছে? Miss, আমি বলিনি। আচ্ছা, নো প্রবলেম। আমরা ক্লাস সবাই একটু সোজা হও, ক্লাসের ছবি তুলবো। সবাই সোজা হও, ক্লাসে একটা ছবি তুলবো। All of you look at the screen. Look at the screen, all of you. Okay, we are going to take the picture for today. Everyone get ready. সবাই সামনে চলে আসো। ভিডিও অন করে দাও। Abzari, turn on your video. Hamza, turn on your video. আমিরা কখন জয়েন করেছে ক্লাসে? নাইস। Afshin Ramin, turn on your video. Hurry up. Afshin Ramin, turn on your video. এই যে এরকম করলে হবে না, এত গান বাজনা করলে ক্লাসে কিভাবে পড়াশোনা করবে সবাই? আবার রকস্টার নিহেন আজকে আমাদের গান শোনাবে, তাই না নিহেন? Okay, everyone give me a smile to take the picture. Nice. মামুকে দেখো এরকম করে আছে। Okay, fantastic. That was really good. আমরা এখন টাং টুইস্টারে চলে যাব। আজকে টাং টুইস্টার, sheep should sleep in a shed. Today's tongue twister is all about 4 letter দিয়ে। বলো তো কে বলতে পারবে আজকে tongue twister 4 letter দিয়ে? S letter. S letter. Right, you are very S letter. আমাকে সাথে সাথে বলে S দিয়েছে letter. S letter. Should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. মানে Sheep should হচ্ছে sleep ভেড়া। in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep একটা in a shed. sleep মানে ভেড়া। Sleep মানে সবাই কি ভেড়া। মিউট করে দেন। Sleep মানে ঘুমানো আর shed মানে ছায়া। প্লিজ সবাইকে মিউট করে দিন।
হ্যাঁ আজকে কি রিডেল আছে? মনে হচ্ছে না, আজকে রিডল দিচ্ছি না। Sentence মানে হচ্ছে শিপরা ছায়াতে ঘুমাবে। Sheep should sleep in a shade. Sheep should sleep in a shade. শিপরা সবাই কিসে ঘুমাবে? শিপরা সবাই ছায়াতে ঘুমাবে। Sheep should sleep in a shade. Sheep should sleep in a shade. শিপরা ছায়াতে ঘুমাবে। শিপরা ছায়াতে ঘুমাবে। শিপরা ছায়াতে ঘুমাবে। Sheep should sleep in a shade. Sheep should sleep in a shade. Okay, now everyone look at the screen and say with me. সবাই এখন আমরা সবাই প্র্যাকটিস থেকে কম্পিটিশনে চলে যাব। Everyone do the practice and get ready for your competition now. Okay, everyone get ready. মিস 8 মিনিটে কি প্র্যাকটিস হবে? সবাই থেকে প্র্যাকটিস করো। মিস একটা জিনিস বলে দিবেন? বলো বলো। মিস SHOULD শোল্ড না? শুড মানে থাকবে, থাকবে। শুড মানে শুড হচ্ছে শ্যাল। শ্যালের আরেকটা রাইটিং হচ্ছে, আরেকটা রাইটিং ফর্ম হচ্ছে শ্যাল শুড। I want to question. ইয়েস বলো বাবা। মিস ইফ মানে কি? হ্যাঁ SHEEP. শিপ মানে ভেড়া, ভেড়া। মিস আমার নেটওয়ার্কে প্রবলেম ছিল তাই আমি ভালো মতন বুঝতে পারিনি। ফলো করো তাহলেই হবে বাবা। নেটওয়ার্ক আবার বলবেন? আবার বলছি, মিনিংটা সবাইকে বলে দিচ্ছি। শিপ, শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া। শিপ শুড স্লিপ, শিপরা শেডের ভিতরে থাকবে, মানে শিপরা কোথায় ঘুমাবে? ছায়ার মধ্যে ঘুমাবে। শিপ শুড স্লিপ ইন আ শেড, শিপরা ছায়ার মধ্যে ঘুমাবে। শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া, শিপ মানে হচ্ছে শ্যাল। Sheep should sleep in a shed. 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 এখন চিল্লাও যত খুশি, মিউট করে দিয়েছি। লাভ Sheep নাই, should চিল্লায় sleep লাভ in নাই, a shed. শুনতে পাবে না। Okay, everyone do the practicing. Sleep in a sheet. Now we are going for our competition. All of you get ready. You can see the people over there, the students over there. সবার নাম বলছি, সবার নাম বলছি। কি তাহমিদের, তাহমিদ বিছানায় বসে আছো কেন? তাহমিদ get ready, go to the table. টেবিলে যাও, বিছানায় বসে পড়ালেখা করা যাবে না। আমি তাহমিদের জায়গায় আরেকজনকে নিয়ে আসছি। তাহমিদ যখন রেডি হবে তখন তাহমিদকে আমি টাংটিস্টার কম্পিটিশনে নিয়ে আসবো। বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে, বিছানায় শুয়ে পড়াশোনা করা যাবে না। ওকে, নাও এভরিওয়ান গেট রেডি, লুক এট দ্য স্ক্রিন, হু আর দেয়ার। এখন টাংটিস্টার কম্পিটিশনে কে কে আছে? আফশিন রামিন, আফশিন রামিন, লুক এট মি। আফশিন রামিন, আমরা এখন টাংটিস্টার কম্পিটিশনে যাচ্ছি। ইউ আর দেয়ার। আফশিন রামিন, লাবিবা, তাবাসসুম, হাফসা হাবিবা, অরুণিমা, মামুন আহমেদ, আমিরা, ফায়াদ ইন্তেজার। কে কে আছে? আবার নাম বলছি যারা যারা এখন কম্পিটিশনে থাকবে। আফশিন রামিন, লাবিবা, তাবাসসুম, হাফসা হাবিবা, অরুণিমা, মামুন আহমেদ, আমিরা, ফায়াদ ইন্তেজার। ঠিক আছে? There are 8 person going to Yes, বলো। Miss, am I in the competition? পরের রাউন্ডে, not in the I'm going to mute everyone now. What you have to do, 1 2 3 বলার সাথে সাথে শুরু করতে হবে and use this thing. মিস কাকার নাম বলেছেন? এটা দিয়ে বলবে অথবা স্ক্রিনের সামনে সামনে এসে বলবে। If you are using the mobile, মোবাইলের যে এখানে যে স্পিকারটা আছে এটা সামনে এসে কথা বলতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে তোমার সাউন্ড জোরে শোনা যাবে। ওকে? মিস কাকার নাম বলেছেন? আমি আছি। আফশিন রামিন, লাবিবা, তাবাসসুম, হাফসা, হাফসা হাবিবা,
অরুণিমা, মামুন আহমেদ, আমিরা। আমিরা কোথায় গেল? আমিরা কোথায় হেডফোন আনতে গিয়েছে? Okay, miss. দেয়ার ইজ অ্যানাদার স্লট, আরেকটা স্লট আছে, আমি শাহিদকে দিচ্ছি এখানে। শাহিদ তোমাকে কিন্তু দিয়েছে আমি ওখানে। মিস আমিও কম্পিটিশনে আছি। Miss, আমিও কম্পিটিশন করতে চাই। হ্যাঁ, এখানে যারা আছে সবার নাম বলেছি। আফশিন, লাবিবা, তাবাসসুম, হাফসা হাবিবা, অরুণিমা, মামুন, আমিরা, শাহিদ. Everyone is ready? We are going to start now. Amira, sit down there. Yes, miss. Amira, sit down there. Don't move from your place. Okay. Everyone get ready. 1, 2, 3, start. এবং 5 বার বলতে হবে, 5 বার। 5 বার বলতে হবে। Okay, we are going to start now. Have Afshin Ramin, be serious. Look at the screen. হাই তুললে হবে না, সোজা হও, স্ক্রিনের দিকে তাকাও। So we are going to start now. 1, 2, 3, start. Okay. নাও যারা দেখছিলে তারা বলো কারটা সবচেয়ে ভালো ছিল এখানে? হু ওয়াজ দ্য বেস্ট হিয়ার? মিস, আমি ভালো করে দেখতে পাইনি। এভরিওয়ান টেল মি, যারা দেখছিলে তারা বলবে। হামসা বলো। হামসা। মিস অরুণিমা। অরুণিমা। রাইট, হামসা বলেছে অরুণিমা। নাইস। মুইন। মিস অরুণিমা। ফায়াদ ইন্তিসার। মিস আমি রিস্ক করেছি। আপনি কেন লিভ করেছেন? আপনি তো পিনে ছিলেন, কম্পিটিশনে ছিলেন, আপনি কেন বের হয়ে গেলেন? তাহমিদ, টেল মি কে? তাহমিদ বলো তো। অরুণিমা। অরুণিমা, সবাই অরুণিমাকে ভোট দিয়েছে। অরুণিমা, কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ। এভরিওয়ান গিভ হার এ বিগ ক্ল্যাপ। জোরে অরুণিমাকে একটা ক্ল্যাপ তো সবাই, জোরে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. শুনতেছে না। নাইস। অরুণিমা শুনতে পাচ্ছে না? কে বলেছে অরুণিমা শুনছে না? কারণ ওর মুখে কোনো হাসি নেই। ওরা বলছে অরুণিমার মুখে হাসি নেই। অরুণিমা, আর ইউ নট হ্যাপি উইথ দ্য রেজাল্ট? তোমার ফ্রেন্ডরা সবাই বলেছে তুমি খুব ভালো করেছো। ইউ শুড সে देम থ্যাংক ইউ। সবাইকে থ্যাংক ইউ বলো। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। ওয়েলকাম। ওকে, এখন আমরা পরের রাউন্ডে যাচ্ছি। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। সবাই স্ক্রিনের দিকে তাকাও। আমরা পরের রাউন্ডে চলে যাচ্ছি। এভরিওয়ান গেট রেডি। মিস এবার কে কে আছে? মিস আমি অল অফ ইউ ডু দ্য প্র্যাকটিস। সবাই প্র্যাকটিস করো। যারা যারা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো, এভরিওয়ান গেট রেডি উইথ প্র্যাকটিসিং। প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কখনোই কোনো কিছু ভালো হবে না। কালকে না আমার মার বাবা ম্যারেজ ডে ছিল। আচ্ছা, দ্যাটস নাইস। আমি কার্ড বানাই দিয়েছি দুইজনকে। ভেরি গুড বাবা। আমরা কিন্তু এখন পিনে অ্যাড করব। হ্যাঁ, তাহমিদ, are we ready? তাহমিদ, মুইদ, হামজা, মিস আয়াদ ইন্তেজার। মিস কয়টা করে বলতে হবে? আগের রাউন্ডে যারা ছিল না আমি কিন্তু তাদেরকে দিচ্ছি। হ্যাঁ, যারা ছিল না তাদেরকে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আমি তো অ্যাড করলাম। ওয়্যার আর দে? আচ্ছা, দিচ্ছি, অ্যাড করে দিচ্ছি। মিস আমাকে কয়টা করে বলতে হবে? 5 times. You have to tell 5 times. প্লিজ স্টার্ট করেন। Yes, we are going to start now. To add করতে টাইম লাগছে যা।
Action হয়ে গেছে। There are already 8%. নাম বলছি। আমি আগে কম্পিটিশনে ফায়াদ ইন্তেজার, ফায়াদ ইন্তেজার, আরিয়া, তাহমিদ, মুইদ, হামজা, সানিম, সানিম নিহেন, অ্যারন, আরিব, এদিক ওদিক তাকালে হবে না। Look at the screen. You are on the screen. Tongue twister competition. এখন আকাশ বাতাস দেখো না, স্ক্রিনের দিকে তাকাও। Have you done the practice? আরিফ প্র্যাকটিস করেছো? আরিফ প্র্যাকটিস হয়েছে? 5 টাইমস পড়তে হবে। আবার নাম বলছি সবার। ফাইয়াদ পানি খেয়ে রেডি হচ্ছে, দেখো। মুহিত কিন্তু অলরেডি রেডি, ও বড় একটা স্পিকার নিয়ে আসছে টাং টুইস্টার বলার জন্য। আরিয়া, ফাইয়াদ, আরিয়া, তাহমিদ, মুহিত, হামজা, আরন, আরিফ। একজনকে পাচ্ছি না আমি, সেখানে আমি আরেকজনকে অ্যাড করছি। রিদওয়ানুল, রিদওয়ানুল, রিদওয়ানুল। Yes, miss. আমি আছি রেডি। দেখি মিস আই এম রেডি। আচ্ছা সবাইকে হারাই কেন? মিস আমি রেডি। What happened? Cheap short sleep in a shed. মিস আমি রেডি। Wait. Just 1 minute. ঝামেলা হয়ে গেল। তেরি ফেয়ার দেখা টানা কত বড়। শুরু করেন। হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। আমার স্ক্রিন থেকে স্টুডেন্ট আজ না কত বসে মজা। শুরু করেন। টিচার কম্পিটিশনে আমি আছি। সবাই, everyone do the practice properly. Everyone do the practice properly. Cheap short sleep in cheap short sleep in a shed. Cheap short sleep in a shed. Cheap short Mute করে practice করো. Go for practicing by muting yourself. cheap short sleep in a shed. All of you look at the screen. Cheap short sleep in a shed. Cheap short sleep in a shed. Should sleep. Who one else were on the pin? আর কে কে ছিল পিনে? মনে আছে? Yes, miss. রিদওয়ানুল, Ayman Mia. Ayman, turn on your video. All of you look at the screen. Tahmid, Fayad Intizar, Muid, Hamza, Aaron, Arif, Ridwanul, Ayman. Okay, best of luck to all of you. We are going to start now. All of you should get muted now. সবাইকে এখন muted করে দিচ্ছি। এবং 1 2 3 স্টার্ট বলার সাথে সাথে শুরু করবে। ইন্তেজার কি করছো? আয়না দেখতে বসে দেখো। ফায়াদ ইন্তেজার পিছনে যে আয়নার সামনে দাঁড়ায় আছে। ফায়াদ ইন্তেজার, তুমি কি মাথা আঁচড়াতে গেলা? চুল আঁচড়াচ্ছে। What is he doing? এই, তুমি টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করবে না? চুল আঁচড়াচ্ছ কেন বসে বসে? Why are you coming now? Fayad, cheap short sleep in a shed. Miss, ফায়াদ ইন্তেজার, তুমি কি বিয়ে বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছ? এখন মাথা আঁচড়াচ্ছ কেন? হ্যাঁ? Fayad, এটা কি করছে? Look at the screen. Be serious. We are going to start now. All of you get ready.
আমি 1 2 3 স্টার্ট বলার সাথে সাথে শুরু করবে and get ready with the speaker, okay? 1 2 3 start. Fantastic. Time is over. Time is over. Okay. Our time is over. Time শেষ. Time twister, time শেষ. Now tell me, যারা দেখছিলে সবাই আমাকে বলো, who was the best here? Anyone else? সবচেয়ে বেশি ওরে বাবা মুহিদ and হামজা দুইজন ইলেকশনে দাঁড়ালে জিতে যাবে তাদের এত ফলোয়ার এত ফ্যান Okay, we got 2 winners today, Muid and Hamza. Everyone give them a big round of আচ্ছা আজকে কি হামজা গন্ডা হয়ে গেল থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Muid and Hamza. Thank you all very my much. wishes are for you, and I hope Thank you very much for everyone. in the next ইংলিশ round, in future you will participate in another আজকে আমি in your life. Now last you're in class 1 or 2, when you will be in 5 6 7 8 9 10, or you will go to the A level or college, or you will go to the university, you will be winner as well. And congratulations to you all who has participated. Like congratulations, অনেক ভালো ছিল। This round was better than before. আগের বারে থেকে এটা কিন্তু খুব ভালো ছিল। এছাড়াও যারা ভালো করেছে ভাইয়া, তারপর হচ্ছে আইমান, রিদওয়ানুল, they did very well. আমি সবারটা দেখেছি খুব খেয়াল করে, ওরাও খুব ভালো করেছে। হ্যাঁ, বাট ওদেরটা একটু বেশি ভালো ছিল, মুহিদ and হামজারটা। Congratulations to all of you. So dear students, now we are going back to our lesson again, and we will finish our lesson for today. আজকে আমরা যেটা করেছি grandpa's horse, এখান থেকে তোমরা you can do the story from there. আজকে আমরা You can use the বেশি picture পড়েছি of horse, ঠিক আছে? You can do the tongue twister, you can 12:30 বেশি বাজে হ্যাঁ, now we will finish our class. You can Please, আমি হামজার কাছ থেকে নাম্বার নেবো। করা যাবে প্লিজ Yes, আমি বাবা। রিদওয়ানুল, আমি হামজার কাছ থেকে নাম্বার নেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি থাকো, তুমি হামজার কাছ থেকে নাম্বার নিও। Now I am going to finish the class. See you on Monday, okay? Bye bye everyone. প্লিজ আমি গতকালকে ভিডিও পেয়েছি না আমি